basic principle of staining, some theories are there, and the theories, it is first of all it is cell wall theory. This is more acceptable theory. Next, it is lipid content theory. It is also related with cell wall theory. And next one, it is magnesium content theory. That magnesium ribonucleate is there inside the cell. That is also related with some theories and how it will taking stain or getting stain, like that. One by one I will discuss, then we will go for staining procedure. And last one, it is pH theory, pH of the cell. Then pH of the cell means, if gram negative cell, it is less basic, it is more basic rather than gram positive. Gram positive is, it is more acidic rather than gram negative, right? Then we are using stain and it will bind, or easily it will get bind. That's why this is the pH theory. And the more acceptable theory, it is cell wall theory. In cell wall theory, basically we have, I will show you the pictures. See here, we have gram positive and gram negative bacterial cell wall. This is gram positive bacterial cell wall and this is gram negative bacterial cell wall, right? Here we have a huge peptidoglycan layer, but here we have one outer membrane, then a small peptidoglycan layer, right? Inner membrane is there, or cytoplasmic membrane is there, and this is the theory where that is cell wall theory. When we will dehydrate after staining, when we will dehydrate, that time here some pores are there in bacterial cell. Through that pore, bacteria will take water or glucose, like that. That spore will get sink, and if the stain will go inside, it will not come outside after decolorization. Okay, that procedure will not happen with gram negative bacteria because they have outer membrane and this is lipid bilayer membrane. Okay, and here lipid content is also there, and the same peptidoglycan layer, it is not that much of thick. And when we will decolorize, and in the decolorization we will use what? Alcohol or acetone, and it will shrink the bacterial cell wall. Okay, and also it will dissolve this alcohol and acetone will dissolve this membrane. What will happen? Then it will be more permeable than gram positive bacteria. Okay, and when after decolorization we have to gently wash. Next I will go to the how to stain, that procedure and all. That time, then after primary staining, then we have to use mordant. Okay, and mordant will bind with crystal violet, and mordant it is, do you have any idea the meaning of mordant? What will help? It will help to, yes, it will retain the stain inside the bacterial cell, and mordant it is grams iodine. Okay, grams iodine will bind with crystal violet and make a complex, that is crystal violet grams iodine complex, and that will more easier to retain in the cell, inside the cell, because the size is also bigger than crystal violet, because it is a complex with crystal violet and grams iodine. And last one, it is magnesium ribonucleate theory, that is also in gram positive bacteria. Inside the cell they have some magnesium compound, that is magnesium ribonucleate, and that will bind with crystal violet and it will helps to retain the stain, that primary stain. Now we will come that what is the procedure. This is all the theory, okay, theory part.
and this is the procedure. At first we have to stain, means how to stain, we have to smear it. Okay, we have to take a clean glass slide, okay, grease free glass slide, or if it is not grease free, then we have to make it grease free by using alcohol, and we have to clean it properly. Then we have to take a drop of normal saline, and we have to take a small amount of, from a colony, a small amount of bacteria, okay, and then we have to make it a smear, clockwise, anti-clockwise. We have to rotate the loop. How we have to do it, everything that I will demonstrate you in that class, then you will perform. Okay. Then after staining, we have to air dry it. We have to air dry the smear. Okay. Then we have to fix it. How we have to fix it? By heat fixing. Gently we have to heat the slide. Okay. Then after heat fixation, bacteria will be like this, colorless. Okay, we have not given any color. Then we have to use crystal violet for 1 minute. Okay, you have to remember all these things. Okay, for 1 minute crystal violet we have to add. After that we have to wash it by tap water, and wash it means gently you have to wash it. Okay, then we have to, after gently washing with tap water, we have to put grams iodine as a mordant. Remember it, that mordant what we are using here. Okay, grams iodine. Then we have to keep it for again 1 minute. Okay, then after 1 minute we have to wash it gently with tap water, and for some seconds, that I will show you, for some seconds we have to decolorize it with acetone or alcohol. Okay, here we will use acetone. Then after decolorization, it will be like this, means gram positive will retain the stain, gram negative will, the stain will, the primary, this is the primary stain will wash out. Okay, then we have to again wash it with, after decolorization we have to wash it with tap water, and again we have to color with counter stain. Okay, that is safranin, that is the counter stain or secondary stain. Any doubt? Do you have any doubt? Okay, then we have to counter stain it with safranin. Then what we will see, after that also we have to put it for 1 minute, and we have to wash it with tap water. Gently we have to wash it with tap water, and after air dry we have to find the bacteria with which X? That day I have told you 100x oil immersion. Only you can see, you can find the bacteria, means to particular shape with, for the bacteria you can find it for only for 100x, means how many times it will be magnified? 1000 times, right? And after that you have to identify that is gram negative or gram positive. If it is gram negative, it will appear red or pink color. If it is gram positive, it will appear violet color. Okay, now we will perform how to stain with gram stain, means how to perform gram stain. তোমরা পড়ে এলে এরকম কালার তো দেখাচ্ছিলেন স্যার, এটাও দেখাচ্ছিলেন, দেখো দাও ওটা। ব্যাকটেরিয়ার প্লেট যখন ধরবে, কিভাবে ধরবে? কোনো প্লেট ধরতে গেলে এইভাবে ধরে এইভাবে খুললে এরকম নয়, কিন্তু প্লেট এই ধরবে এরকম ভাবে, কখনোই এরকম এ লেভেলে না, সবসময় নিচের লেভেলে রাখবে, মুখের থেকে যতটা দূরে পারা যায় ইজি হয়। এবং খোলার সিস্টেম হচ্ছে এইভাবে, কোনো প্লেটকে হ্যান্ডেল করতে গেলে এইভাবেই হ্যান্ডেল করতে হবে, এরম না খুলে পাশে রাখলে তারপরে তাকে নিয়ে কাজ করলে মন হলো যখন তখন রাখলে টাকা দিয়ে, এরম নয় কিন্তু, ঠিক আছে? আর যতটা পারা যায় যে প্রিকশনস নেওয়া সেগুলো কিন্তু নিতে হবে। পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইউজ করা, ল্যাব কোট ইউজ করতে হবে, আগে দিন আমি বলছিলাম, হ্যাঁ। তো যেন কোনোভাবে ব্যাকটেরিয়া থেকে তুমি কন্টামিনেটেড বা কোনোভাবে সংক্রামিত না হও। ওকে, তো এইভাবে খোলা হয় জেনারেলি।
ঠিক আছে, এবং খোলার সময় সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ল্যাম্পের কাছে খুলতে হবে, ঠিক আছে না, যাতে এই প্লেটটাও ঠিক থাকে পরের দিনে, বা ব্যাকটেরিয়া তো এটা নিয়ে আরো অনেক কাজ হতে পারে। তো তার জন্য এখন যেমন দেখো এটা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, ঠিক আছে, তোমাদের পড়াচ্ছিলেন না, দেখতে এরকম পিঙ্ক কালারের হয়, এগুলোই কিন্তু পরীক্ষায় আসবে এরকমই এটা দেখো কালারটা একটু অন্যরকম, এগুলো সব তোমাদের পরে দেখানো হবে, এত চিন্তার কিছু নেই, এগুলো দেখানো হবে যেমন করে গ্রাম স্টেন দেখানো হচ্ছে। তো এবার চলছে না কেন, এত কম জ্বলছে কেন? তো স্লাইডকে প্রথমে সেলাই, এবার লুপকে ধরার নিয়ম হচ্ছে, দেখো লুপ কিন্তু কখনো এরম ভাবে ধরবে না তোমরা, ঠিক আছে, যেটা ধরে লোক এইভাবে ধরে এইভাবে কাজ করে, লুপ সবসময় এইভাবে ধরবে এবং বোল্ডলি ধরবে, জানো হাত থেকে উড়ে চলে গেল, ছিটকে পড়ে গেল, কারি গায়ে গিয়ে লাগলো, এরম যেন না হয়, কারণ এটা হিট হতে পারে, রেড হট হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, ঠিক আছে না, তো সবসময় সুন্দরভাবে শক্ত করে ধরবে, ঠিক আছে। তারপরে একে হিট করার নিয়ম হচ্ছে, ঠিক আছে, যেরকম ভাবে আমি হিট করছি এরম ভাবেই এবার রেড হট করতে হবে তোমাকে এই জায়গাটা, ঠিক আছে। ল্যাম্পটা একটু বেশি করে জ্বালিয়ে দাও। ঠিক আছে, দেখো আস্তে আস্তে রেড হট হচ্ছে, ঠিক আছে না, রেড হট হওয়ার পরে এখে জাস্ট আমি যেরম ভাবে পারফর্ম করছি এরম ভাবেই পারফর্ম করতে, এখে এয়ারে কিছুটা ঠান্ডা করে নিতে হবে, ঠিক আছে। এরম কখনোই আমি নিয়ে এসে কাজ করছি না, আমি সবসময় কিন্তু ল্যাম্পের কাছে নিয়ে গিয়ে খুলবো এবং এইভাবে, হয়তো প্রথম প্রথম হবে না, ট্রাই করবে, চেষ্টা করবে, আমারও হয়নি একদিনে, তো এইভাবে খোলা হবে। এবং এখানে দেখো তোমরা যদি এদিকে তাকিয়ে দেখো, দেখো এখানে হচ্ছে স্টেনিং যে করা হয়েছে, এখানে দেখো একটা ওয়েল আছে, এই স্মিয়ার যে স্টিকিং যে করা হয়েছে, এখানে দেখো একটা তোমার ওয়েলের মতো হয়েছে গোল হয়ে, তারপরে টেনেছে সেখান থেকে এবং এখানে এসে দেখো শেষ হয়েছে, এই পোর্শনটাকে বলে টেল পোর্শন। আমি সেখান থেকেই ব্যাকটেরিয়া চয়েস করব যেখানে সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া আমি দেখতে পাবো, ঠিক আছে না, সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া আমি যেখানে পাবো সেখান থেকে আমি নেবো, समझ में आ रही है ना आपको। তো আমি একটা পোর্শন, তার আগে এনএস আমি 1 ড্রপ এনএস এখানে, খুব এইগুলোই তোমরা গোলমাল করো, যেটা হচ্ছে যে এনএস যেন কখনোই খুব বেশি নিয়ে নেবে না, ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াও খুব বেশি নেবে না, ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াও খুব বেশি নেবে না। এবার আমি রেড হট আগে করেছিলাম, এবার রেড হটটা আরো হট থাকতেও পারে, কতটা হট আছে আমি তার হাত দিয়ে টাচ করতে পারি না, তাহলে আমি কি করব, আমি মিডিয়ার যেখানে কালচার নেই, ব্যাকটেরিয়া নেই, সেখানে আমি টাচ করাবো, গরম থাকে তাহলে মিডিয়াটা গলে যাবে, সলিড মিডিয়া তো গরম থাকলে গলে যাবে, তো আমি টাচ করাচ্ছি, এখানে কিছু হচ্ছে না, তার মানে নেওয়া যেতে পারে। আমি একটা একটু পোর্শন, লুপগুলো এত বড়, এবার দেখো এই নিয়ে না, এই যে স্মিয়ারটা করার পদ্ধতি হচ্ছে, আমি কিন্তু ব্যাকটেরিয়া যতটুকু নিয়েছি দেখো তোমরা দেখতেও পেলে না কতটা নিয়েছি আমি, ওরমই নিতে হবে, ব্যাকটেরিয়া বেশি নিলে কিন্তু পুরোটা ব্যাকটেরিয়া হয়ে যাবে, সেখানে ব্যাকটেরিয়ার যে স্পেশাল শেপ সেটা কিন্তু বোঝা যাবে না। এই স্টেনিং কেন করা হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়ার মরফোলজি দেখার জন্য, ব্যাকটেরিয়ার শেপ দেখার জন্য, তাহলে শেপটাই আসল উদ্দেশ্য আমার দেখার, কালারটা করা হচ্ছে শেপটাকে যাতে ভালোভাবে বোঝা যায়, তার জন্য একটা ব্রাইট ফিল্ডে একটা কন্ট্রাস্ট তৈরি করার জন্য, ঠিক আছে না, তো সেইটাকে তার জন্য ব্যাকটেরিয়া নেয়ার পরে স্মিয়ার এইভাবে করা হয়, ঠিক আছে। এরপরে হিট এয়ার ড্রাই করা হয় জেনারেলি, তো এতে শোকাতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে, তো আমি জেন্টলি হালকা হিট করে নেবো, জেন্টলি হিট করব, ঠিক আছে। হিট কখনোই এত বেশি হবে না, যাতে বেশি হিট দিলে ব্যাকটেরিয়ার শেপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেখানে আমার উদ্দেশ্য ছিল কি ব্যাকটেরিয়ার শেপটাকে দেখা, সেটা বুঝতে পারা যাবে না তাহলে। আর লুপ যখনই রাখবে, আমি দেখো হিট করলাম, লুপ রাখছি, ঠিক আছে না, লুপ রাখছি যেন কাউকে টাচ না করে, কেউ না টাচ করে।
এরপরে জেন্টলি হিট দিয়ে আমি স্লাইডটাকে ড্রাই করে নিচ্ছি। জেনারেলি এয়ার ড্রাই করা হয়, হিট ড্রাই করতে পারো, কিন্তু খুব জেন্টলি করতে হবে যেন কোনোভাবে ওভার হিট না হয়ে যায়। কলটা চলে? দেখো ড্রাই হয়ে গেছে, এখন রাখা হবে, টাইম দেখবে, ঠিক আছে? কেউ ল্যাম্প জেলে রাখবে না, কারণ কি আগুন জ্বলছে, অন্যরকম হতে পারে, ঠিক আছে? তাই কাজ হয়ে গেলে ল্যাম্প সবাই নিজের নিজের ল্যাম্প বন্ধ করে ফেলবে, ঠিক আছে না? আমার আর ল্যাম্পের দরকার নেই, তাই আমি বন্ধ করে দিলাম। এরপরে আমি যে স্টেন ইউজ করব সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল ভায়োলেট প্রাইমারি স্টেন, ঠিক আছে না? তো যেখানে স্মেয়ার আছে আমি সেখানে স্টেন দেবো, চারিদিকে দেওয়ার দরকার নেই, তাহলে এক্সেস যে খরচা সেগুলো বন্ধ হবে, মানে প্রয়োজন নেই না ওই ওই জায়গায় স্টেন দেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ স্টেন নেবেও না, কারণ যেখানে ব্যাকটেরিয়া আছে সেখানেই স্টেন নেবে। তো 1 মিনিট, ঘড়ি দেখছো কেউ? 1 মিনিট ওয়েট করা হবে, 1 মিনিট ক্রিস্টাল ভায়োলেট দিয়ে তারপরে কি করা হবে নেক্সট স্টেপ? না, একে ওয়াশ করা হবে, ট্যাপ ওয়াটার জেন্টলি ওয়াশ করা হবে। কীভাবে ওয়াশ করা হয় সেটাও আমি তোমাদের দেখাবো, যে জেন্টলি ওয়াশ কিভাবে করতে পারো, ঠিক আছে? 1 মিনিট হয়েছে? হয়েছে এবার? আচ্ছা, স্লাইড সবসময় এইভাবে ধরবে, আমি যেরকম ধরেছি, আমার হাতে কিন্তু স্টেন লাগছে না, ঠিক আছে না? এবার জেন্টলি ওয়াশ, আমি ট্যাপ ওয়াটারটা এখানে ফেলবো, স্লাইড দিয়ে ধুয়ে যাবে, ঠিক? এই হলো জেন্টলি ওয়াশ। এরপরে এটা আমি কি দেবো 1 মিনিটের জন্য? কি দেবো? গ্রামস আয়োডিন দেবো মর্ডেন্ট হিসেবে, যাতে স্টেনটা আরো ভালো ভিতরে গিয়ে স্টেবল হয়। এতে কি হবে, ক্রিস্টাল ভায়োলেট এবং আয়োডিন একটা কমপ্লেক্স তৈরি হবে, এবং কমপ্লেক্সটা কি সাইজটা অনেক বড়, ক্রিস্টাল ভায়োলেটের যা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার তার সঙ্গে যদি আয়োডিন জোড়ে সাইজটা অনেক বড় হবে না, তাহলে ইজিলি সে ব্যাকটেরিয়াল যে পোর আছে সেদিকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এবং এই যে কমপ্লেক্সটা তৈরি হচ্ছে এটা ব্যাকটেরিয়া সেলের ভিতরে গিয়ে হচ্ছে, তাই না? ক্রিস্টাল ভায়োলেট আগে ঢুকেছে, তারপর আয়োডিন গিয়ে ঢুকছে। এখানেও 1 মিনিট, ঠিক আছে না? এগুলো কপিতে কিন্তু লিখবে ভালোভাবে, এগুলো পরীক্ষাতেও, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষাতেও জিজ্ঞাসা করে, ভাইভাতেও, যে গ্র্যান্ড ভাইভা হবে সেখানেও জিজ্ঞাসা করে, টেবিল ভাইভাতেও জিজ্ঞাসা করবে, ঠিক আছে না? হয়ে গেছে? এরপরে আবার জেন্টলি ওয়াশ করা হবে একইভাবে, ঠিক আছে না? এরপরে আমি তোমার অ্যাসিটন দিয়ে ওয়াশ করব। কিভাবে অ্যাসিটন দিয়ে ওয়াশ করা হবে, কিভাবে অ্যাসিটন দেয়া হবে? জাস্ট আমি 2 থেকে 3 ড্রপ অ্যাসিটন দেবো, যেখানে স্মেয়ার নেই সেখানে দেবো, পুরোটা গড়িয়ে নামবে, সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলবো, এইটুকু সময়, ঠিক আছে? 1 2, ঠিক আছে, ব্যাস, ঠিক আছে, দেখা গেল। জাস্ট এইভাবেই করবে তোমরা। এরপরে কাউন্টার স্টেন কি দেবো? স্যাফরানিন। স্যাফরানিনের কালার দেখো, এই কালার নেবে, ক্রিস্টাল ভায়োলেটের কালার ছিল ভায়োলেট রঙের, ঠিক আছে? এখানেও 1 মিনিট, ঠিক আছে? 1 1 1, কিন্তু যখন ডিকালারাইজেশন করবে তখন কিন্তু অন্যরকম হবে, ঠিক আছে? ওয়ান মিনিট হলে এয়ার ড্রাই হবে, এয়ার ড্রাই পরে মাইক্রোস্কোপে আমরা দেখব, ঠিক আছে? আমরা 40x এ দেখতে পারি বা 10x এ দেখতে পারি যে কোথায় স্মেয়ারটা আছে স্ক্যান করার জন্য, ঠিক আছে? কিন্তু অবজারভেশন, মেন যে অবজারভেশন হবে যে ব্যাকটেরিয়াটা কি গ্রাম নেগেটিভ না গ্রাম পজিটিভ, ব্যাসিলাই না কক্কাই, সেটা আমরা কিসে করব? 100x এ করব, অয়েল দিয়ে তাতে করা হবে। অয়েল কি অয়েল ব্যবহার করা হয়? সিডার উড অয়েল ব্যবহার করা হয়, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখবে। হয়ে গেছে, ব্যাস, এবার
জেন্টলি ওয়াশ করে আমি একে ড্রাইয়ের জন্য রেখে দেবো। ততক্ষণে তোমরা তোমাদের যে স্টেন আছে সেই স্টেন তোমরা তোমাদের নিজের পারফর্ম করবে। ঠিক আছে, সবাই এক একটা করে স্লাইড নেবে, নিয়ে স্টেন করো। অসুবিধা থাকলে বলো, স্যার আছেন, আমি আছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ প্রথমে এই জন্য হিট করা হয়। স্টেরিলাইজেশন কি কেন করা হয়? এটা হচ্ছে তোমার ফ্লেমিং করে স্টেরিলাইজেশন করা হচ্ছে। রেড হট করা হবে, রেড হট করে কিছুক্ষণ বাইরে রাখা হয় যাতে একটু ঠান্ডা হয়। প্রপারলি ঠান্ডা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি কখনো হাতে টাচ করাবো না, তাহলে তো আবার স্টেরিলাইজেশনটা নষ্ট হয়ে গেল, কন্টামিনেশন হয়ে গেল। কারণ আমাদের তো স্ক্রিনে কমন মাইক্রোফ্লোরা আছে। তাহলে আমি কি করব, আমি মিডিয়ার যেখানে গ্রোথ আসেনি সেখানে টাচ করাবো। যদি হয় কি মিডিয়াটা অনেক বেশি, এটা যদি গরম থাকে তাহলে কি হবে, মিডিয়াটা গলে যাবে, আগার আছে হিটে গলে যাবে। তাহলে সেই দেখে আমি বুঝতে পারবো যে আর একটু ঠান্ডা করতে হবে, তারপরে আমি ব্যাকটেরিয়াটা তুলবো। ঠিক আছে, এবং একটা কলোনির একটা পোর্শন তুলবো, এরকম নয় একটা পুরো কলোনি, যেমন সাইজ খুব সামান্য আমি যেমন দেখালাম অতটুকুই ব্যাকটেরিয়া তুলবে। বেশি তুললে কালার করে বাকি দেখা তার মরফোলজি এগুলো অসুবিধা হয়ে যায়। পুরো দেখবে একটা রেড কালারের বা পুরো একটা ভায়োলেট কালারের লেয়ার পড়ে আছে, সেখানে ব্যাকটেরিয়ার শেপ বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে প্রপার গ্রাম স্টেন তো হলো না। তাই প্রপার করতে গেলে সামান্য ব্যাকটেরিয়া নেবে, আমি যেমন দেখালাম এরকম ভাবেই করব। ঠিক আছে, আমি একে রাখছি তোমার এয়ার ড্রাইয়ের জন্য। তারপরে তোমরা পারফর্ম করো, স্যার আছেন, আমি আছি, তোমাদের যার যতটুকু হেল্প দরকার দুটো ভাগ হয়ে যাও, দুটো গ্রুপে নিয়ে প্র্যাকটিস করো।